here with the flags, Anil, Sunil, and even kids like Sangeeta's daughter, everyone, they helped out a lot. Thank you for definitely coming on the stage and helping out with that, and even Vasant and the audio visuals team definitely to add this colorful experience for all of us. Like people who are interested in VSNA workshop, it's happening, a future of VSNA workshop is happening in the auditorium. If you're interested, please join in there. But now we have a very good play or a drama of Akka Mahadevi. Akka Mahadevi has gone through a lot of challenges alongside in those era itself, I would say, and she did break the barriers of all the social norms, and she joined Anubhava Mantapa, and it's like woman power in those days itself. Definitely, I think any woman can succeed in anything and go to all the woman power, whether she wants to be a president or a CEO or any leadership. I think Akka Mahadevi has set a very high standard, and now we will be seeing a drama done by our NC folks, Rally folks. So definitely this will be a visual treat. Anubhava Mantapa Akkana Agamana is a powerful dramatization of the historic arrival of Akka Mahadevi. As I said, she does portray wisdom and challenges that she went through, and this is adapted from the book of Kadaliya Karpura, which is written by H. Tipperudra Swami. And performers are Ravi Kalmat, Tejaswini Kaggargai, Manjunath Kapoor, Basuraj Kapali, Jairaj Kalmat, Vishwateja Targave-Sanchi, Rakesh Manohar, Sharanas and Sharanes. Directed by Vish and Reshma Targave-Sanchi. Music score Sudeep Shango. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ. Let's welcome the team with applause. The inspiring journey Akka Mahadevi to the sacred Anubhava Mantapa, the world's first spiritual and social parliament. Having renounced worldly wealth, power, and royal comforts in her unwavering quest for union with her beloved Lord Channamallikarjuna, Akka Mahadevi embarks on a courageous spiritual journey. Clad only in her long hair,
symbolizing complete detachment from material life, she arrives at Anubhava Mantapa seeking wisdom and fellowship among the enlightened Sharanas. Her arrival sparks curiosity, admiration, and debate among the assembled saints and scholars. Led by Alama Prabhu, the spiritual head of Anubhava Mantapa, the Sharanas question Akka's understanding of devotion, renunciation, and divine love. Through profound vachanas, wisdom, and fearless conviction, Akka demonstrates the depth of her spiritual realization and her unwavering devotion to Shiva. The drama highlights themes of equality, women's empowerment, devotion, self-realization, and the triumph of spiritual truth over social conventions. It culminates in Akka Mahadevi's acceptance into Anubhava Mantapa, where her voice becomes one of the most powerful and enduring among the Sharanas. The play in Kannada celebrates the courage, wisdom, and spiritual brilliance of Akka Mahadevi and her timeless contribution to the Veerashaiva Lingayat tradition. Adapted from the book Kadaliya Karpura by H. Tipperudra Swami. ಮಹಾದೇವಿ, ಕ್ಷಮಿಸು ತಾಯಿ. ನೀನಾರು ಅಣ್ಣ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು? ತಾವು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರೇ ತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ. ಶರಣ ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ನೀನು ನನಗೆ ವಂದಿಸುವುದೇ ಅಣ್ಣ? ಹೌದು ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನಿನ್ನು ಹರೆಯದ ತರುಣಿ, ರೂಪವತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೋನಿಗ್ರಹದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಒಡೆಯರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮೋಹಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಂಚಲಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಟನೆ ಕೈಗೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು ತಾಯಿ. ನಿನ್ನ ಈ ಸುಂದರವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೋಹಕವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಣುಮಾತ್ರವೂ ಕಾಣದಾದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೈವೆತ್ತಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕ್ಷಣಕಾಲವಾದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾದದ್ದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿರಿ, ಕಡಿದು ಬಡಿದು ನೋಡಿರಿ, ಕಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಆದರೆ ಕಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಅಪರಂಜಿಯ ವಿಗ್ರಹ ತಾಯಿ ನೀನು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಭಾವದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆಗಲಂತೆ ತಾಯಿ. ಅಣ್ಣನವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಸುಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬುದಿನ್ನಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, 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 ಅಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಆಸೆ ಆಮೀಷ ಅಳಿದಂಗಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತಲಡಿ ಇಡಬಾರದು. ಒಳ ಹೊರಗು ಶುದ್ಧನಾದವರಿಗಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣವ ಹೋಗಬಾರದು. ನಾನೆಂಬುದ ಹರಿದವಂಗಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣವ ಹೋಗಬಾರದು. ಒಳಗು ತಿಳಿದು ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೊಲಿದು ಉಭಯ ಲಜ್ಜೆ ಎಳಿದೆನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣವ ಕಂಡು ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಅಣ್ಣನವರ ಮಹಾಮನೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಮಹಾಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸು. ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು ತಾಯಿ. ಶರಣೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ತಾಳಿರಿ,
ಪ್ರಭುದೇವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು ತಾಯಿ, ಪ್ರಭುದೇವರು ಕರೆತರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣನವರು ಶರಣೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಮದ ಯೌವನವ ಒಳಗೊಂಡ ಸತಿ ನೀನು ಇತ್ತಲೇಕೆ ಬಂದೆಯವ್ವ? ಸತಿ ಎಂದರೆ ಮುನಿವರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು. ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಕುರುಹು ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದು ಕುಳ್ಳಿರು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತೊಲಗು ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸುಖ ಸನ್ನಿಹಿತ ಬಯಸುವವರೇ ನಿನ್ನ ಪತಿ ಯಾರೆಂಬುದು ಹೇಳ ಎಲೆಯವ್ವ. ಸತಿಗೆ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ. ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇತ್ತ ಬಾ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸತಿಯರ ಸಂಘ ವಿಷ ಕಾಣವ್ವ. ಹರನೇ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಬಯಕೆ ಶಿವನೇ ನನ್ನ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಗುರು ತನ್ನನ್ನು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವೇ ತೆತ್ತಿಗನಾದ, ಲಿಂಗವೇ ಮಧುವಣಿಗನಾದ. ನಾನು ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿಯಾದೆನು. ಈ ಭುವನವೆಲ್ಲ ಅರಿಯಲು ಅಸಂಖ್ಯಾತರೆನಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಭುವಿನ ಮನೆಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಪ್ಪ ವರನ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾರಣ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಂಡನೆನಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿನ ಲೋಕದ ಗಂಡನೆನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಪತಿಯ ಕುರುಹನು ಎದುರಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕೆ? ಮಾತಿನ ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಮೆಚ್ಚುವವರಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿ. ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಲೋಕ ಅರಿಯದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಕೌಶಿಕನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅಳಿದು ನಿರ್ವಾಣವಾಗಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿರುವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಜವೇ? ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಸತಿಧರ್ಮವನ್ನು ಶರಣರು ಒಪ್ಪಲಾರರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೀಸಲ ಹೆಣ್ಣು. ಸಾವ ಕೆಡುವ ಗಂಡರನ್ನೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದವಳಲ್ಲ. ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಚೆಲುವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿದವಳು ನಾನು. ಗುರುಲಿಂಗ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಆ ವಿಶ್ವಪತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾರೆ ಎರೆದರು ದೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಲೋಕ ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಾನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲ್ಲಂತೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಕೌಶಿಕ ರಾಜ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಿಸಿದ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾದ ಶಿವಭಕ್ತರು. ರಾಜನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ತಲೆಬಾಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯೇ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಕೌಶಿಕನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಇದನ್ನರಿಯದೆ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಡಿತನದ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿತು. ನಾನು ಕೌಶಿಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮುಕ್ತಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೈವ ಕೃಪೆಯಂತೆ ಬಂದಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು 3 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ದಿಗಂಬರಳಾಗಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಂಗನ್ನು ಹರಿದೊಗೆದು ಬಂದೆ. ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಾಯ ಕರ್ರನೆ ಕಂದಿದರೇನಯ್ಯ, ಕಾಯ ಮಿರ್ರನೆ ಮಿಚ್ಚಿದಡೇನಯ್ಯ. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಳಿದ ಅಂಗವು ಹೇಗಿದ್ದರೇನಯ್ಯ? ಇದು ಬರೀ ಆಡಂಬರದ ಮಾತು. ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಗುಹೇಶ್ವರ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದಿದ್ದರೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲ ಮರೆಯನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಅಲಂಕಾರದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಈ ನಾರು ಸೀರೆ ಹಂಗು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿನ ಮರೆ ಬೇರೆ, ಅಂತರಂಗದ ನಾಚಿಕೆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವ ಮಾತಲ್ಲ. ನಿಜ, ಒಂದರ ಹಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದರ ಹಂಗನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಜನರ ಹಂಗಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಫಲ ಒಳಗೆ ಪಕ್ವವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಣ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗೆಡದು. ಕಾಮನ ಮುದ್ರೆಯ ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ನೋವಾದಿತೆಂದು ಆ ಭಾವದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋವೇಕೆ? ಕಾಡದಿರಣ್ಣ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ದೇವನ ಒಳಗಾದವಳ. ಫಲಪಕ್ವವಾಗದ ಹೊರತು ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗೆಡದು ಎಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗೆಟ್ಟಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು? ನೀವು ಹೇಳುವುದು ನಿಜ. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಿದು ಇಟ್ಟರೆ ರಸ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳಿದು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ರಸ ಅದು. ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗೆಟ್ಟರೂ ಅದು ಕೊಳೆಯಲಾರದು. ನನ್ನ ಒಳ ಹೊರಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನನ್ನ ತನವನ್ನು ಇಲ್ಲಗೈದು ಎಂದೆಂದೂ ಅಳಿಯದ ಅಮರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾಯ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬೆಳಗನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚುವವರಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಯ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರಭುವೇ. ಇನ್ನೇನು ನನ್ನತನವನ್ನು ಇಲ್ಲಗೈದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ? ನಾ ಸತ್ಯನೆಂದು ಹೆಣ ಕೂಗಿದುದುಂಟೆ, ಬೈಚಿಟ್ಟ ಬಯಕೆ ಕರೆದುದುಂಟೆ, ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟ ಹಾಲು ಸಿಹಿಯ ಒಪ್ಪುದೆ. ಈ ಮಾತು ಒಪ್ಪವಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ. ಸತ್ತ ಹೆಣ ಕೂಗಿದುದು ಉಂಟು, ಮರೆದು ಒರಗಿ ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹೆಣ ಎದ್ದಂತೆ ಆಯಿತು. ಹೆಬ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಸಲೇಕೆ? ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೋಗಲಿ. ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ? ಕಾಮದಿಂದ ಕಂಡ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಅಸ್ಥಿ, ಲೋಭದಿಂದ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳು, ಮೋಹದಿಂದ ನೋಡಿಯೇನೆಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ ಬಲೆಯೊಳಗೂ ಕಾಮನ ಗೆದ್ದ ಟಾವು ಆವುದು ಹೇಳ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ. ಕಾಮವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಠಾವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ ಪ್ರಭುವೇ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಮ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿರಿ. ಅಂಗದ ಭಂಗವ ಲಿಂಗ ಸುಖದಿಂದ ಗೆಲಿದೆ, ಮನದ ಭಂಗವ ಅರುಹಿನ ಮುಖದಿಂದ ಗೆಲಿದೆ, ಜೀವದ ಭಂಗವ ಶಿವಾನುಭವದಿಂದ ಗೆಲಿದೆ, ಕರ್ಣದ ಕತ್ತಲೆಯ ಬೆಳಗನುಟ್ಟು ಗೆಲಿದೆ, ಜೌವನದ ಹೊರ ಮಿಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ತೋರುವ ಕಾಮನ ಸುಟ್ಟುರುಹಿದ ಭಸ್ಮವ ನೋಡಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಕಾಮನ ಕೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಜನ ಮುಳುಗಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಜನ ತಲೆಯ ಬರಹವ ತೊಡೆದೆನು. ನನ್ನ ಪತಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ನೆನೆಯುವವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಎಂದು ಅವನ ಹಣೆಯ ಬರಹವ ಬರೆದ. ಆದರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಜನ ಆ ತಲೆಯ ಬರಹವನ್ನೇ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂದೂ ಮನಸ್ಸಿಜನ ಜನನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದೆಯ ಬಸವಣ್ಣ, ಮಹಾದೇವಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಠುರನಾದೆ. ಮಹಾದೇವಿ, ನಿನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಂಗ ಅಂಗನೆಯ ರೂಪಲ್ಲದೆ ಮನವಸ್ತು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಂತಿಪ್ಪುದು ಬಂದ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಮವಳಿದೆ ಎನ್ನಕ್ಕ. ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಈಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಕ್ಕ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕೆ ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವಳು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ತಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರುಣೆಯ ಶಿಶು ನಾನು. ನಿಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವಳು. ಇರಬಹುದು, ವಯಸ್ಸು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕನಾಗಬಲ್ಲವಳು ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ. ಹಿರಿಯತನ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
ಅಜಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ ವರುಷದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೇ, ಒತ್ತೇರಿ ಬೆತ್ತ ಬೆಳೆದ ತಪಸ್ವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೇ, ನಡು ಮುರಿದು ಗುಡುಗೂರಿ ತಲೆನಡುಗಿ ನೆರೆತೆರೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಒಂದನಾಡ ಹೋಗಿ ಒಂಬತ್ತನಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೇ, ಅನುವರಿದು ಘನವ ಬೆರೆಸಿ ಇರಿದು ಕಿರಿದೆಂಬ ಭೇದವ ಮರೆದು ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೆರಳು ತುಪ್ಪ ಹಿರಿಯತನ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ಹೌದು ಹೌದು, ಮತ್ತೇನು? ಮರ ಹಿಂಗೆ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದುಂಟಲ್ಲದೆ, ಅರವಿಂಗೆ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದುಂಟೆ ಹೇಳಯ್ಯ. ಸಾವಿಂಗೆ ಭಯ ಉಂಟಲ್ಲದೆ, ಅಜಾತರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟೆ ಹೇಳಯ್ಯ. ಶರಣೆಂದು ಶುದ್ಧನಾದೆನು ಕಾಣ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ. ಬಾ ತಾಯಿ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್.